Apa itu bunyi itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sini mic ini gak enak banget? Nebel. Hah? Ya, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu, ni'mal maula wa ni'man nasiru. Hasbunallah wa ni'mal wakilu, ni'mal maula wa ni'man nasiru. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi limna alladhi yanfa'una rabbi fakihna أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فاكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا آمين 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 من رب العالمين. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم سبيل دين الحق غير مبتدئ وبل فلم بوجوب المعرفة من واجب لله شرنا صفا فالله موجود قديم باقي مخلف للخلق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعات تنتظم فقدرة إرادة حياة العلم كلام استمر وجائز به وأدله ترك لكل ممكن كفله أرسل أنبياء فطانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض غير ناس كخافف المرض عصمتهم كسائر الملائكة باتن وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب ففضل خمسين بحكم واجب كل مكلف فحاكك واغتنم هم آدم إدريس نوح حدما وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يبتدى أيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان
إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي لا أكل لا شرب ولا نوم لهم هم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا ملك وارث ونمتذا باءة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داودا على خير الملا كلم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول حقه التسليم والقبول إيمان بيوم آخر وجم كل ما كان به من العجم خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب محمد قد رسل رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهشيم عبد المناف ينتسب أرضاء حليمة سدية مولده بمكة الأمينة فتوه بطيبة المدينة أنت ما قبل الوحي عمره قد جاوز 60 أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله طاهر بذين ذي يلقب آتاه إبراهيم من سوريا مارية القبطية وغير إبراهيم من هم 6 فخذ بهم وليجة وأربع من الإناس تذكر رضوان ربي للجميع يذكر تمة زهراء بعدها آلي وابنهما سبطان فضلهم جلي زينب وبعدها رقية وأم كلثوم نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا نبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صافية ميمونة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه أمته صفية ذات تدى وقبل حجرة النبي الإسراء من مكة الليلة لقدس يذر بدا إسرائيل عروج للسماء حتى رأى النبي ربك لما من غير كف وانحصار وافترض عليه 5 بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإشراء فرد 5 بلا امتراء قد فجسنكم بتصديق الله وبالعروج صدق وفأهله وهذه عقيدة متصرى للعوام سهلة ميسرة نادم ماذا المرزوق من يتمل المصدوق والحمد لله وصلى سلاما
على النبي خير من قد علما والآل وصحب وكل مرشد وكل من بخير حدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص الأمل والنفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميز بأدل جمالي تاريخها لحي غر جمالي سميتها عقيدة الأوامي من واجب في الدين بالتمام عقيدة الأوامي من واجب في الدين بالتمام. Ya, silakan dibuka Ta'limul Muta'allim. Sampai mana kemarin? Kenapa ini jelek banget sih? Perlu beli baru nih. Yo, saya mana kemarin? Seingat saya halaman 18 yang tengah-tengah itu. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitabi fayan bagi li talibil ilmi alla ya'khudal kitaba. Ya, saya ingat saya di situ tuh. Ya enggak enak banget suaranya. Ya, saya ingat saya sampai situ tuh. Sudah ketemu? Halaman 18. Pas tengah-tengah itu. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul kitabi fayan bagi li talibil ilmi alla ya'khudal kitaba illa bi taharatin. Kamu? Setelah kisahnya Khalifah Harun ar-Rasyid menitipkan anaknya. Sudah ketemu? Mul? Hah? Sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitabi. Fayanbaghi li talibil ilmi alla ya'khudal kitaba illa bi taharatin. Wa hukkiya an Syekhil Imam Syamsul A'immah Al-Halwani annahu qala innaman niltu hadzal ilma bi ta'zimi fa inni ma akhadtul kaghida illa bi taharati wa anna Syekhal Imam Syamsul A'immah As-Sarkhasi kana mabtunan wa kana yukarriru fil lailati fatawaddu'a fi tilkal lailah 17 marratan li'annahu kana la yukarriru illa bi taharatin illa bi taharati ya hada li'annal ilma nurun wal wudu'u nur fayazdadu nural ilmi bihi. Itu ya. Wa min ta'zimil ilmi wa min dan di antara ta'zimil ilmi, mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu,
Wa min, dan di antara ta'zimil ilmi, memuliakan ilmu, adalah ta'zimul kitabi, memuliakan kitab. Ini pembahasannya masih berkaitan seputar faslun fi ta'zimil ilmi wa ahli. Pasal tentang memuliakan ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, setelah kita waktu itu pernah bahas bagaimana memuliakan ilmu, memuliakan orang yang memiliki ilmu, lalu kemudian selanjutnya adalah membahas mengenai memuliakan buku atau kitab. Karena kitab itu kan menjadi bagian daripada sumber ilmu. Ya, jadi setelah kita belajar bagaimana menghormati ilmu, memuliakan ilmu, lalu memuliakan orang-orang yang memiliki ilmu, maka selanjutnya ini kita belajar tentang bagaimana memuliakan buku yang menjadi sumber ilmu. Ya. Alhamdulillah. Fayan bagi li talibil ilmi, fayan bagi, maka hendaknya, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, alla ya'khuda, adalah alla ya'khuda, ia tidak meletakkan, alla ya'khuda, maaf, alla ya'khuda adalah hendaknya ia tidak ya'khuda, memegang, alla ya'khuda, hendaknya ia tidak memegang, al-kitab, kitab, illa, kecuali, bitaharatin, dengan kesucian. Oke, jadi kata Syekh Ad-Darnuji, di antara wa min ta'zimil ilmi, dan di antara bentuk pemuliaan kita terhadap ilmu adalah ta'zimul kitab, yaitu memuliakan yang namanya buku. Ya, memuliakan buku, memuliakan kitab itu bagian daripada pemuliaan kita terhadap ilmu. Karena itu kata beliau, fayan bagi li talibil ilmi, karena itu sudah seharusnya, selayaknya bagi orang-orang yang mencari ilmu, alla ya'khudal kitaba, hendaknya dia itu tidak memegang buku, tidak memegang kitab, illa, kecuali bitoharotin, dalam keadaan bersuci. Nanti saya jelaskan. Nah, lalu pada persoalan ini, bahwa orang itu hendaknya kalau mau memegang kitab, mau memegang buku pelajaran, ya wudu hendaknya. Dan ini ternyata adalah kebiasaan para ulama-ulama kita, kebiasaan para salafus soleh. Nah, di selanjutnya ini dikisahkan nih. Wa hukkiya an Syekhil Imam Syamsul A'immah. Wa hukkiya, dan dikisahkan, an Syekhil Imam, dari Syekh Al-Imam, itu gelar ya, Syekh Al-Imam Syamsul A'immah, itu juga gelar. Ya, kalau diterjemahkan Syamsul A'immah itu maksudnya mataharinya para imam. Berarti sudah di atasnya para imam ini. Ya, wa hukiya ani Syekhil Imam Syamsul A'immah, dan dikisahkan dari Syekh Al-Imam Syamsul A'immah Al-Halwani, yaitu Al-Halwani. Al-Halwani baru namanya. Ya, Syekh Halwani.
Dikisahkan dari Syekh Al-Halwani. Apa kata Syekh Al-Halwani? Annahu qala, annahu bahwasannya ia qala berkata. Syekh Al-Halwani yang dijuluki sebagai Syamsul A'immah, mataharinya para imam, annahu qala, bahwasannya ia qala berkata. Apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Halwani? Kata beliau, innaman niltu hadal ilma bita'zimi. Innaman niltu, innama, tidaklah saya. Innama, tidaklah gitu aja. Innama, tidaklah. Niltu, saya memperoleh. Innama, tidaklah. Niltu, saya memperoleh. Hadal ilma, ilmu ini, bita'zimi. Innama, tidaklah, niltu, saya memperoleh hadal ilma, ilmu ini, bita'zimi, kecuali dengan pemuliaan. Bita'zimi, kecuali dengan pemuliaan. Jadi mungkin kronologinya gitu. Ada orang nanya sama Syekh Al-Halwani, wahai Syekh, kenapa kok Anda ini betul-betul alim? Anda kok betul-betul pinter? Bahkan sampai Anda digelari sebagai Syamsul A'immah. Bahkan Anda sampai digelari sebagai mataharinya para imam. Apa sih rahasianya? Apa sih resepnya? Caranya bagaimana? Nah, kata beliau adalah innamaniltu hadzal ilma bita'dhimi. Tidaklah saya memperoleh ilmu-ilmu yang ada dalam diri saya ini kecuali bita'dhimi, kecuali karena ada pemuliaan. Pemuliaan terhadap siapa? Tentu terhadap ya ilmu, pemilik ilmu, dan juga kitab sebagai sumber ilmu yang selama ini kita baca, kita pelajari. Nah, lalu beliau mengatakan, fa inni, maka sesungguhnya saya, fa inni, maka sesungguhnya saya, ma'akhadtu, tidaklah saya memegang, ma'akhadtu, tidaklah saya memegang, fa inni, maka sesungguhnya saya, ma'akhadtu, tidaklah saya memegang, al-kaghida, apa, sampul atau cover buku ya, al-kaghida. Ma'akhadtu, tidaklah saya memegang, al-kaghida, sampul buku atau cover buku, illa kecuali bitoharotin, illa kecuali bitoharotin, dengan keadaan suci. Ya. Jadi Syekh Al-Halwani ketika ditanya, kenapa kok engkau bisa sebegitu alimnya, sebegitu pinternya, sampai dijuluki Syamsul A'immah, mataharinya para imam. Di antaranya kata beliau rahasianya, saya itu kalau megang buku, jangankan bukunya, sampulnya aja saya pegang, saya itu dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan saya punya wudu. Nah, ya meskipun ini hukumnya adalah apa? Ya mubah saja. Artinya boleh nggak kita dalam keadaan berhadas megang kitab? Ya boleh saja, kecuali megang Quran, baru nggak boleh. Ya, tapi ketika kita bicara soal bab fadilah, keutamaan-keutamaan, bab adab, maka itu menjadi sesuatu yang semestinya, selayaknya kita begitu. Kalau kita mau belajar dalam keadaan kita suci, dalam keadaan kita punya wudu, ya nanti ada alasannya di sini kenapa.
Ya, itu seperti itu. Meskipun kalau dalam bab fikih ya orang boleh-boleh saja nggak wudu kan gitu. Kan nggak wajib juga megang kitab harus wudu kan gitu. Tapi kalau kita bicara bab adab, maka berwudu atau dalam keadaan suci ketika kita belajar itu menjadi sesuatu yang selayaknya begitu. Ya. Nah, kenapa Syekh Al-Halwani saja yang digelari, dijuluki dengan Syamsul A'immah, beliau mempraktekkan itu seumur hidupnya. Kata beliau, jangankan megang bukunya, megang sampulnya saja, ya saya dalam keadaan suci. Nah, itu seperti itu. Wa anna Syekhul Imam Syamsul A'immah As-Sarkhasi kana mabtunan. Wa anna Syekha, wa anna dan bahwasannya, wa anna Syekha dan bahwasannya Syekh Al-Imam Syamsul A'immah, itu gelar lagi ya. Syekh Al-Imam Syamsul A'immah. Anna Syekha Al-Imam Syamsul A'immah. As-Sarkhasi, ya As-Sarkhasi baru namanya. Nah, ini ulama dalam madhab Hanafi, ya, yang punya kitab usul fikih itu, usul fikih As-Sarkhasi. Wa anna Syekhal Imam Syamsul A'immah As-Sarkhasi, bahwasannya Syekh Imam Syamsul A'immah, Imam As-Sarkhasi, kana mabtu'an, kana ada siapa Syekh As-Sarkhasi tadi, mabtunan. Mabtunan tuh be, mabtunan tuh kena penyakit diare, sering BAB mulu. Mabtunan tuh kena penyakit BAB, ya, diare lah, diare. Karena mabtunan, karena ada siapa Syekh As-Sarkhasi mabtunan, tuh kena penyakit diare, ya. Wa kana yukarriru fi lailatihi, wa kana dan ada siapa Syekh As-Sarkhasi yukarriru mengulang-ulang, yukarriru mengulang-ulang, fi lailati pada malam hari, maksudnya apa? Mengulang-ulang tuh apa? Bolak-balik lah ya, bolak-balik ke kamar mandi mulu lah, maksudnya begitu. Ya, fi lailati tiap malam. Fatawaddo'a maka ia berwudu. Fatawaddo'a maka ia berwudu. Fitil kalailah pada malam itu. Fitil kalailah pada malam itu. Sab'a asyarata marroh. Sab'a asyarata marroh. 17 kali. Kurang diare apa itu? 17 kali bolak-balik ke toilet. Kalau kita udah pucat pasti itu. Ya, apa udah dehidrasi. Ya, udah dehidrasi itu kita pasti itu. Ya, bolak-balik sehari 5 kali aja udah capek tuh, pucat tuh mukanya itu. Nah, ini 17 kali tiap malam tuh. Ya. Fatawaddo'a maka ia berwudu fitil kalailah pada malam itu sab'a syarata marroh 17 kali. Li'annahu kana la yukarriru, li'annahu karena sesungguhnya ia, li'annahu karena sesungguhnya ia, kana ada, la yukarriru tidak apa bolak-balik, illa kecuali bitoharoti dengan kesucian. La yukarriru tidak bolak-balik illa kecuali bitoharoti dengan kesucian. Nah,
Selain Syekh Al-Khalwani, Syekh Az-Zarnuji di sini juga mengisahkan ada namanya Syekh As-Sarkhasi. Kalau kamu belajar usul fikih, kamu akan tahu nama beliau tuh, Syekh As-Sarkhasi. Salah seorang pakar usul fikih dalam madhab Hanafi. Ya. Nah, beliau itu saking takdimnya terhadap ilmu, ya, sampai kemudian beliau itu nggak mau megang kitab kecuali dalam keadaan berwudu. Bahkan satu saat beliau kena penyakit diare yang mengharuskan setiap malam itu keluar masuk toilet itu sampai 17 kali. Ya, dan ketika habis BAB beliau wudu, kemudian keluar balik lagi BAB lagi wudu, keluar begitu terus sampai 17 kali semalaman itu. Dan beliau senantiasa mengulang-ulang wudunya, menjaga wudunya. Nah, pertanyaan kita, kenapa sih kok harus begitu? Si Al-Khalwani juga begitu. Jangan kan megang kitabnya, megang covernya aja harus wudu, harus dalam keadaan suci, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa harus begitu? Nah, jawabannya adalah di situ. Hada li'annal ilma nurun wal wudu'u nurun fayazdadu nural ilmi bihi. Hada li'annal ilma. Ini karena hada ini li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu, hada ini li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu, nurun adalah cahaya. Hada ini li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu adalah nurun, cahaya. Wal wudu'u, dan wudu, wal wudu'u, dan wudu adalah nurun, cahaya. Wal wudu'u, dan wudu adalah nurun, cahaya. Fayazdadu, maka bertambah. Fayazdadu, maka bertambah. Nurul ilmi, cahaya ilmu. Bihi, dengannya wudu. Ya, dengan wudu. Ya, jadi alasannya beliau yaitu karena ilmu itu adalah cahaya dan wudu juga cahaya. Maka kalau cahaya ketemu cahaya, semakin bertambah cahaya tersebut. Itu maknanya begitu. Nah, bagaimana penjelasan secara keilmuannya? Begini, ketika kita mendapati fakta-fakta seperti ini, kenapa sih kok dalam Islam diajarkan adab sedemikian ribetnya? Kalau bahasanya kita mah ribet kan. Masa timbang megang kitab, timbang megang buku saja kita harus wudu. Meskipun itu bukan kewajiban secara hukum ya. Ini adab saja. Kenapa sih kok seperti itu Islam sampai mengajarkan kita bagaimana menghormati ilmu? Karena begini, Islam itu memandang bahwa ilmu itu tidak bebas nilai. Kan kalau kita belajar dalam filsafat ilmu barat ya, itu kan seringkali ada istilah bahwa ilmu itu netral. Ya, ilmu itu netral. Netral itu maksudnya tidak ada kaitannya dengan apapun. Oke? Tapi kalau Islam tidak demikian. Islam memandang bahwa ilmu itu adalah terikat dengan sebuah nilai. Nilai-nilai apa? Ya tentu nilai-nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, bergantung siapa yang membawa ilmu itu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari kemudian kalimat yang seperti ini, kisah-kisah yang seperti ini menjadi sebuah pengecualian bahwa ya memang Islam itu memandang ilmu itu tidak bebas nilai. Ilmu itu punya keterikatan. Keterikatan dengan siapa? Dengan pencipta, dengan Tuhan, dengan yang menciptakan kita, dengan objek yang menjadi sumber pengetahuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Loh, dari mana bukti hal ini? Bukti hal ini kalian bisa dapati di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Oke. Al-Alaq ya, surat Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5 ini menjadi landasan ilmu dalam Islam. Apa landasannya? Pertama gini. Dalam ayat yang pertama ya,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Iqra, bacalah biismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu Al-Khalaq, yang menciptakan. Oke, apa yang bisa kita ambil di sini? Pertama begini, kalimat Iqra. Kalimat Iqra itu kan dari kata apa? Qara'a, yang berarti membaca. Nah, wahyu ini diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad, yang pada saat itu Nabi Muhammad kontemplasi dalam gua, sedang merenung dalam gua. Lalu kemudian turunlah wahyu pertama berupa kalimat ini, Iqra, bacalah wahai Muhammad bi ismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Nah, kalimat Iqra yang berarti membaca. Membaca itu kegiatan untuk apa sih? Seseorang membaca itu kegiatan untuk mencari apa? Iya, mencari pengetahuan. Oke. Nah, berarti perintah pertama kali yang Allah turunkan kepada Rasulullah adalah supaya kemudian dengan kalimat Iqra tadi, Nabi mampu membaca sesuatu untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Oke. Nah, tentu kalau di sini kita amati apa yang dibaca oleh Nabi. Kan objeknya nggak ada kan? Quran ketika diturunkan kepada Nabi itu kan bukan dalam bentuk seperti kitab ini. Bahwa Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah terus ngomong, "Ya Muhammad, Iqra bi ismi rabbikal ladzi khalaq." Kan nggak begitu. Ya, objeknya tidak ada. Sehingga apa yang kemudian dibaca oleh Nabi di situ? Ya, kalau kita membaca dalam beberapa tafsir tentu pemahamannya macam-macam. Tapi di antaranya adalah yang dimaksud dengan Iqra, membaca di situ adalah membaca realitas. Ya. Membaca realitas. Oke? Pembacaan terhadap realitas inilah yang kemudian menghasilkan pengetahuan. Realitas itu apa sih? Realitas itu keadaan sekeliling kehidupan kita. Ya. Nah, sehingga kemudian dari membaca realitas inilah maka muncul yang namanya ilmu pengetahuan. Oke, ketika Nabi diperintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi diminta oleh Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Nah, apa yang dibaca? Ya, sebagian ulama mengatakan adalah lebih kepada realitas kehidupan yang dibaca. Karena pada saat itu Nabi tinggal di Mekah ya, di Mekah. Oke, tentu untuk membaca realita di Mekah pada saat itu, bagaimana cara kita mengaksesnya? Cara kita mengaksesnya adalah dengan baca sirah, ya, dengan membaca sejarah. Apa yang kemudian terjadi di Mekah pada saat itu? Oke, secara keadaan sosial gimana? Hah? Secara keadaan sosial di Mekah pada saat itu gimana? Apa? Keadaan sosialnya bagaimana di Mekah pada saat itu? Ya, ada yang namanya suku, qabilah, ya, yang mana status sosial itu bergantung pada sukunya. Kalau keturunan Bani Hashim, Bani Muthalib udah pasti mulia karena bin Quraisy, keturunan daripada Quraisy, ya. Jadi seseorang itu dipandang mulia karena sukunya, ya, karena nasabnya pada saat itu. Sehingga kalau Anda tidak punya nasab min Quraisyin, maka Anda tidak dianggap sebagai orang yang mulia. Itu satu. Lalu yang kedua, keadaan secara masyarakatnya apa? Jahiliyah. Tapi ingat ya, yang dimaksud dengan jahiliyah itu bukan berarti masyarakat Quraisy pada saat itu tidak tahu apa-apa, bodoh-bodoh, tidak. Ya, al-jahlu, makna daripada kebodohan itu kalau kita lihat dalam kitab usul fikih misalnya, itu kitab apa ya namanya? Matan al-Waraqat misalnya, itu ada pernyataan yang bagus. Definisi yang bagus tentang jahil. Apa yang disebut dengan jahil? Yaitu
tasawwuru syai' ya bi khilafin ma huwa bih. Ya, anggapan terhadap sesuatu ya atau penggambaran terhadap sesuatu yang menyalahi hakikatnya. Ya. Jadi deskripsi terhadap sesuatu yang menyalahi hakikatnya itu yang disebut dengan kejahilan. Ya. Jadi yang disebut dengan jahil adalah tasawwuru syai' bi khilafi ma huwa bih. Yaitu deskripsi terhadap sesuatu yang menyalahi daripada hakikatnya. Artinya, pada saat itu masyarakat Quraisy yang disebut dengan jahiliyah itu adalah masyarakat yang mereka itu memahami sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya. Ya, bahwa ketika mereka memahami tentang Tuhan, kan memahaminya tidak berdasarkan hakikatnya kan, bahwa Tuhan yang mereka pahami itu bisa diperantarakan dengan berhala, kan gitu. Mereka juga memahami sesuatu yang salah dalam status sosial misalnya, bahwa kemuliaan ditentukan dari sisi nasabnya, padahal kan enggak begitu. Makanya Quran memiliki konsep ayat yang kemudian Allah berkata apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Ya yang paling mulia di antara kalian tuh bukan yang nasabnya paling bagus, tapi yang paling bertakwa, paling dekat dengan Tuhan, kan gitu. Nah, artinya yang disebut dengan jahiliyah di situ adalah gambaran masyarakat yang memahami sesuatu tidak pada hakikatnya. Itu yang disebut dengan jahiliyah. Oke. Terus apa lagi? Status sosialnya meletakkan yang namanya perempuan itu hanya sebatas objek. Ya, objek eksploitasi perempuan itu pada saat itu. Ya, sehingga perempuan dinilai tidak memiliki harga diri sama sekali. Oke, tidak memiliki kesetaraan sama sekali. Ya, tidak memiliki kesempatan sama sekali. Ya, bahkan dikisahkan beberapa sahabat sebelum mereka masuk Islam, ada beberapa sahabat yang karena punya anak perempuan dan malu, akhirnya anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Ya, karena pada saat itu memang perempuan tidak dinilai sama sekali kontribusinya di tengah-tengah masyarakat. Ya, terus pokoknya nggak punya kesempatan apapun lah. Punya anak perempuan tuh aib dan macam-macam. Oke, nah setidaknya 3 keadaan itu, realitas itulah yang kemudian terjadi pada masyarakat Mekah pada saat itu. Lalu kemudian Nabi SAW di usia 25 setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah, mulai kemudian dewasa, mulailah kemudian sekian tahun lamanya Nabi merasakan begitu. Hidup di tengah-tengah masyarakat yang gak ideal itu kan gak nyaman kan? Ya, Nabi bagaimanapun juga orang yang cerdas, orang yang baik hati, orang yang dermawan, orang yang jujur. Lalu tinggal di lingkungan masyarakat yang secara keadaan sosialnya begitu. Kan memunculkan apa? Ketidaknyamanan kan? Ya, melihat di sono banyak perbudakan, penyiksaan, melihat sebelah sana perempuan diperlakukan semena-mena, melihat sebelah sana kemiskinan, wah macam-macam lah gitu. Lalu kemudian Nabi merasa tidak nyaman. Sampailah kemudian di usia 40 tahun, Nabi kemudian berkontemplasi. Berusaha untuk menyingkir daripada hiruk pikuk keadaan yang membuat beliau tidak nyaman. Beliau akhirnya pergi ke gua, lalu kemudian di gua tersebut Nabi berkontemplasi, merenung, muhasabah. Kira-kira apa yang perlu saya lakukan? Kira-kira apa yang perlu saya lakukan untuk merubah keadaan masyarakat tempat di mana saya tinggal tersebut? Akhirnya turunlah kemudian ya surat Al-Alaq itu. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi diminta untuk membaca realitas. Dari pembacaan terhadap realitas itu muncullah yang disebut dengan pengetahuan. Dari situ Nabi mulai kemudian menyadari, oh ada sistem-sistem yang salah di sini. Ada kondisi-kondisi yang salah di sini. Oke, lalu kemudian beliau dikasih petunjuk sama Allah untuk memperbaiki hal tersebut. Ya, makanya salah satu tujuan daripada Nabi diutus adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah saya diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kan gitu. Karena saat itu akhlak masyarakat adalah rusak, serusak-rusaknya. Nah, karena kalimat Iqra ini menjadi wahyu yang pertama, ya,
dan kalimat Iqra ini menjadi sesuatu yang pertama kali diperintahkan oleh Nabi, maka secara kemudian ontologi, ya, ontologi itu apa sih? Hakikat sesuatu. Itu namanya ontologi. Maka secara ontologi, ya, Iqra, membaca untuk memperoleh pengetahuan itu adalah bagian daripada hakikat kemanusiaan. Ya, jadi secara ontologi kalimat Iqra ini merepresentasikan bahwa ilmu adalah hakikat dari kemanusiaan. Oke. Artinya apa? Anda akan tetap dikatakan sebagai manusia kalau Anda berilmu. Oke, itu. Jadi Islam itu meletakkan ontologi, meletakkan dasar kemanusiaan itu pada ilmu. Maka tadi saya katakan, Anda akan tetap diakui sebagai manusia kalau Anda itu berilmu. Tapi kalau Anda nggak berilmu, Anda nggak akan dikatakan sebagai manusia. Kenapa? Sebab kalau kita bicara makhluk yang diciptakan oleh Allah kan banyak, nggak cuma manusia. Tapi yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain kan terletak pada apa? Ilmu pengetahuan. Oke, makanya Ibnul Mubarak itu pernah ditanya sama kemudian murid-muridnya beliau. Apa kata muridnya? Manin nasu, siapa yang disebut dengan manusia? Maka jawaban dari Ibnul Mubarak itu unik. Jawaban dari beliau adalah al-ulama'u. Yang disebut dengan manusia adalah orang-orang yang berilmu. Oke? Nah, disinilah kemudian kita bisa memahami bahwa secara ontologi, secara hakikat kemanusiaan, kita tetap akan dianggap manusia kalau kita berilmu. Lepas dari ilmu, maka kita sudah kehilangan daripada hakikat kemanusiaan kita. Oke, itu pertama ya, bahwa Islam meletakkan ontologi kemanusiaan pada ilmu pengetahuan. Ya, tadi yang saya katakan bahwa Anda akan tetap diakui sebagai manusia kalau Anda berilmu. Oke, itu satu. Nah, lalu yang kedua, kalimat apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Tuhanmu khalaq, yang maha menciptakan. Oke, Nabi Muhammad ketika diminta untuk membaca realitas yang pada ujungnya melahirkan ilmu pengetahuan, kemudian digarisbawahi dengan kata bi'ismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kamu mau membaca ilmu, mau membaca realitas yang pada ujungnya melahirkan ilmu pengetahuan, jangan kamu lupakan kehadiran Tuhan dalam pembacaanmu tersebut. Ya. Nah, ini meletakkan dasar yang disebut dengan epistemologi. Ya, epistemologi itu apa? Sumber pengetahuan. Ya, epistemologi. Kalau ontologi hakikat sesuatu, epistemologi itu sumbernya sesuatu. Dalam hal ini sumber pengetahuan. Apa epistemologinya? Bahwa Islam meletakkan sumber utama, ya, ilmu pengetahuan adalah Allah atau Tuhan. Oke. Nah, ini yang tadi saya katakan yang membedakan antara kemudian pandangan ilmu dalam Islam dan pandangan ilmu dalam filsafat barat. Ya. Filsafat barat mengatakan ilmu itu bebas nilai. Ya. Tapi dari ayat ini saja sebagai wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kita bisa mendapatkan bukti bahwa secara epistemologi, secara sumber pengetahuan, kita bisa mendapati bahwa kalimat bismi rabbikal ladzi khalaq itu memberikan makna bahwa ilmu dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran jelas dikatakan subhanaka. Apa? Masya Allah, yang malaikat subhanaka la ilma lana illa ma alam dana innaka antal alimul hakim. Itu.
Itu kan yang dikatakan oleh malaikat kan. Setelah kemudian Allah mengatakan, ya saya lebih mengetahui daripada engkau. Kenapa saya menciptakan Adam kan gitu. Lalu mereka mengatakan gitu, bahwa oh iya kalau gitu memang kami menyadari ya Rob, kami tidak mengetahui sesuatu kecuali memang engkau pahamkan kami atas sesuatu tersebut. Oke, nah ini menjadi penting bagi kita, ya, bahwa sumber utama ilmu pengetahuan adalah berasal dari Tuhan. Ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Supaya apa? Apa kemudian bahayanya ketika ilmu dikatakan bebas nilai? Apa bahayanya? Ketika filsafat barat mengatakan ilmu itu bebas nilai. Bahayanya adalah terletak pertama pada pertanggungjawaban ilmu. Ya. Bahayanya pertama adalah terletak pada pertanggungjawaban ilmu. Kalau ilmu Anda katakan bebas nilai, dia tidak terikat oleh apapun, maka pertanyaannya bagaimana Anda mempertanggungjawabkan ilmu tersebut? Ya. Bagaimana Anda mempertanggungjawabkan ilmu tersebut? Kalau seandainya kemudian Anda salah dalam memaknai ilmu, maka bagaimana Anda mempertanggungjawabkan itu? Karena biasanya kalau seseorang kemudian salah dalam memahami ilmu, maka yang terjadi apa? Dia pasti punya pikiran, persepsi, paradigma, pandangan yang salah pula terhadap sesuatu. Kenapa? Karena berangkat dari ilmu yang salah. Maka dia dalam memandang sesuatu juga pasti akan salah. Ujungnya apa? Dia akan melakukan sesuatu yang salah juga. Kenapa? Karena sumber pengetahuan dalam dirinya sudah salah. Nah, lalu kalau seperti itu, letak pertanggungjawaban dia di mana? Nah, kalau bebas nilai dia akan katakan apa? Ya sudah, saya nggak bertanggung jawab apa-apa dong. Kenapa? Ya ilmu kan netral saja. Saya berbuat kesalahan, ya sudah nggak jadi masalah. Kenapa? Netral kok. Nggak perlu saya tanggung jawabnya sama siapapun. Ya kan? Nah, tapi kalau kita mengatakan ilmu itu tidak bebas nilai, dia memiliki keterikatan dengan Tuhan, dengan pencipta kita, maka kalau kita memahami ilmu yang salah, lalu kemudian melahirkan cara pandang yang salah, melahirkan perbuatan yang salah, maka kemudian kita dituntut untuk mengintrospeksi kan, loh, Anda ini memahaminya salah nih, saya menciptakan pandangan yang salah, Anda juga berbuat salah nih. Lalu kita dituntut kan untuk introspeksi, untuk muhasabah. Wah, nanti kalau saya melakukan kesalahan gini terus, lalu bagaimana pertanggungjawaban saya di hadapan Tuhan? Kan gitu. Sehingga dia berusaha untuk apa? Mencari ilmu yang benar. Ya, mencari kemudian pembenaran atas ilmu dia yang salah. Kan gitu. Sehingga ada pertanggungjawaban. Tapi kalau ilmu dikatakan bebas nilai tadi itu, sehingga nggak melahirkan pertanggungjawaban kalau begitu. Karena dianggap ya nggak terikat dengan apapun ini kan gitu. Ya udah bebas saja kalau gitu. Nah, gitu ya. Nah, makanya apa? Kenapa kok para ulama menyontohkan begitu bahwa Anda kalau megang kitab harus wudu, Anda kalau kemudian sedang belajar Anda harus menjaga kesucian. Karena lebih apa? Secara filosofis mereka ingin memberitahu kepada kita bahwa ilmu yang Anda pelajari ini punya keterikatan dengan pencipta Anda. Ilmu yang sedang Anda pelajari sekarang ini punya kemudian keterikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena itu, maka Anda harus menjaga juga adab dengan sumber ilmu itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Menjaga kesucian. Nah, ini yang tidak ada dalam peradaban barat. Ya, karena mereka menganggap tadi itu ilmu bebas nilai. Ya, itu seperti itu. Ya. Nah, yaitu makanya apa? Kitab Ta'limul Muta'allim ini sebetulnya ya biasa dikaji pada pesantren kan gitu. Tapi tidak semua kajian kitab Ta'limul Muta'alim kan memang arah pendalamannya ke situ. Kan gitu ya. Selama ini kita nganggap Ta'limul Muta'alim udah sekedar belajar adab saja, caranya ilmu belajar begini, cara menghormati guru begini, cara ini begini kan gini. Tapi kalau kita bedah secara mendalam itu kan menarik sekali. Ya, bahwa apa? Di antara adab terhadap ilmu itu adalah Anda kalau megang kitab Anda harus berwudu. Nah, kenapa kok seperti itu? Ternyata kalau kita bongkar kan maknanya begitu. Kenapa kok seperti itu ulama memahaminya? Karena tadi Islam memandang ilmu itu tidak bebas nilai. Dia punya keterikatan dengan pencipta. Sehingga kalau kita mau memperoleh ilmu, maka kita harus melakukan sesuatu
yang bisa kemudian mengantarkan kita lebih dekat dengan pencipta sebagai sumber ilmu tadi. Gimana caranya kita lebih dekat dengan pencipta tadi? Maka kita harus dalam keadaan suci. Karena pencipta kita adalah suci, kan gitu. Nah, istilahnya begitu. Nah, itu maknanya begitu. Ya. Nah, itulah yang kemudian diajarkan oleh para ulama kita. Ya, sebab hal-hal kayak gini kalau bagi orang-orang modern kan nggak masuk akal. Lo ngapain belajar kok pakai wudhu? Lo ngapain kemudian megang buku aja kok perlu pakai wudhu? Kan gitu. Atau orang-orang tradisional yang konservatif memahami begini kan memahami sekedar tekstualis saja. Oh ya udah kalau gitu belajar wudhu kenapa? Ya udah adab lah, yang penting berkahan gitu. Tapi kalau kita kemudian coba rasionalisasi dengan pendekatan-pendekatan keilmuan yang seperti itu kan menjadi ketemu alasannya, ya, bahwa wudhu untuk memegang kitab bukan sekedar hanya adab saja persoalannya, tapi ada kemudian filsafat keilmuan Islam di situ. Bahwa tadi itu Islam memandang ilmu itu tidak netral, ya, tidak bebas nilai. Ada keterikatan kita sebagai pencari ilmu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber ilmu pengetahuan itu sendiri. Dari mana buktinya itu? Yaitu di antaranya dari Quran surat Al-Alaq tuh. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat ke-5. Ya. Nah, kalimat Iqra itu merupakan ontologi, sumber hakikat sesuatu. Apa makna Iqra di situ? Secara hakikat itu memberikan sebuah informasi kepada kita bahwa hakikat kemanusiaan itu adalah terletak pada ilmu pengetahuan. Bahwa Anda akan tetap diakui sebagai manusia kalau Anda kemudian berilmu. Sebaliknya, Anda memelihara kebodohan, Anda tidak mau menghilangkan kebodohan dalam diri Anda, maka Anda telah menyalahi hakikat atau fitrah Anda sebagai seorang manusia. Oke, jadi ilmu itu bagian daripada hakikat kita. Kita akan tetap terus diakui sebagai manusia kalau kita berilmu. Oke. Lalu yang kedua, kalimat bi'ismi rabbikal ladzi khalaq itu memberi sebuah informasi kepada kita atau konsep keilmuan kepada kita, yaitu secara epistemologi, secara sumber pengetahuan, maka Islam mengatakan sumber pengetahuan yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita bisa paham atau tidak terhadap ilmu, ya bergantung daripada kehendak Tuhan kepada kita. Kalau Allah memang menghendaki kita alim, ya kita alim. Kalau enggak, ya enggak. Tapi itu semua sebanding dengan ikhtiar kita. Kalau Anda ada ikhtiar untuk menjadi alim, maka Anda akan jadi alim, jadi pinter, jadi cerdas, kan gitu. Tapi kalau Anda nggak punya ikhtiar, Anda kemudian nggak akan bisa mencapai kecerdasan, kealiman, kepintaran, dan yang lain sebagainya. Gitu. Ya. Paham mul? Gak akan paham kan kamu? Bengong mulu sih. Ya, gak paham kan? Hah? Apa pahamnya? Hah? Hah? Salah ilmu? Apa salah ilmu? Kamu saya bilang salah ilmu tadi. Kamu saya bilang salah ilmu tadi. Hah? Kalau ngaji makanya pikirannya jangan kemana-mana. Ngaji pikirannya udah kemana-mana. Jadi gitu ya. Ya, itulah pokoknya. Ya, belum nanti kalau kita kaji sampai ayat ke-5 nanti akan ketemu aksiologi. Aksiologi itu apa sih? Aksiologi itu kan lebih kepada untuk apa ilmu yang kita miliki. Ya, ontologi lebih bicara tentang hakikat sesuatu, epistemologi sumber sesuatu, aksiologi lebih kepada dimanfaatkan atau untuk apa sesuatu itu. Ya, itu seperti itu. Ya, jadi gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Ada mul? Ada ya? Kalau misalkan kita mau baca buku, nggak jadi masalah. Ya, terhadap buku apapun nggak jadi masalah. Iya, nggak jadi masalah. Tapi kalau saya lebih memahami secara hakikatnya ya, ketimbang secara simbolnya ya. Kalau kita baca buku terus kita wudu, itu kan secara simbolis saja kan. Iya, tapi kalau saya lebih memahami secara hakikatnya.
Bahwa kenapa sih para ulama dulu mencontohkan kalau mau baca buku harus wudu, kalau belajar harus wudu? Ya karena tadi seperti yang saya jelaskan. Saya lebih memahami secara hakikatnya itu saja. Sebab ya kalau kita bicara hakikat secara hukum ya kan nggak harus juga. Ya, itu seperti itu. Tapi kalau mau diterapin bagus. Ya, itu seperti itu. Lagi pertanyaan? Hmm? Ya jadi gitu ya, sering saya katakan bahwa kita itu kalau membaca buku, buku apapun, ingat ada 3 hal yang harus kita tangkap. Pertama, makna tersurat, kedua makna tersirat, yang ketiga apa? Pesan dari autornya, pesan dari penulisnya. Ya kalau secara tersurat ya berarti kita memahami secara teks yang kita baca. Buku apapun yang kamu baca, itu kalau kamu hanya memahami teksnya saja, maka kemudian itu namanya pembacaan secara ya tersurat atau tekstualis. Tapi kalau yang kedua, kamu mau coba memahami makna yang terdalam dari apa yang kamu baca, berarti itu memahami secara ya tersirat atau kontekstual. Nah, tapi ada yang penting yaitu yang ketiga, memahami pesan autornya, memahami pesan yang disampaikan oleh penulisnya. Kan yang namanya buku ini kan terikat dengan penulisnya kan. Ya, penulis ketika menulis buku ini pasti kan punya maksud, punya tujuan tertentu kan. Nah, kamu baca buku apapun lah, ya entah yang kemarin saya suruh baca lah Atomic Habit, kemudian apa lagi tuh Psychology of Motion, kemudian Mindset dan yang lain sebagainya, itu kan pasti ada pesan autornya di situ. Ada pesan penulis yang ingin disampaikan lewat buku itu. Nah, kamu harus pahami itu. Gimana cara memahaminya? Cara memahaminya itu bukan dengan baca kata per kata, tidak. Tapi cara memahaminya adalah dengan kamu mendalami penulisnya siapa, tinggal di mana, kondisi sosialnya seperti apa, kebudayaannya seperti apa, latar backgroundnya seperti apa, kan gitu. Ketika kamu memahami hal-hal kayak tadi tuh, terus yang saya sebutkan tadi, maka di situ kamu bisa menangkap apa yang hendak autor penulisnya tadi sampaikan lewat buku tersebut. Itu begitu. Ya, kita baca nih kitabnya Syekh Az-Zarnuji. Maka cara menangkap pesan dari autornya, penulisnya adalah dengan cara kita mengetahui backgroundnya si Az-Zarnuji. Beliau itu lahir di mana, besar di mana, tinggal di mana, kondisi sosialnya pada saat itu kayak apa, kan gitu. Nilai-nilai sosialnya kayak apa, kebudayaan di mana beliau tinggal kayak apa, realitas masyarakat ketika beliau tinggal itu seperti apa. Kok sampai kemudian beliau nulis buku seperti ini, kan gitu. Nah, ini kan bisa kita dapati di awal nih. Di awal kan Syekh Az-Zarnuji menyampaikan keresahannya beliau. Apa keresahannya beliau? Masih ingat gak di awal itu? Ya, di awal kata beliau, itu loh. Falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi fi zamanina yajiduna ilal ilmi wala yasilluna au min manafihi wa thamaratihi. Ya, saya itu melihat realita sekitar bahwa banyak sekali orang-orang yang mereka tuh belajar ilmu, nyari ilmu, menuntut ilmu, dan mereka yajiduna ilal ilmi, bersungguh-sungguh untuk nyari ilmu. Tapi apa yang terjadi? Wala yasiluna au min manafihi wa thamaratihi. Tapi nggak ada satupun di antara mereka yang nyari ilmu itu sampai kepada maksud tujuan daripada ilmu itu sendiri. Nah, itu kan di antara pesan autornya kan. Ya, apa istilahnya? Pesan yang dimaksud oleh penulisnya. Bahwa beliau menulis ini untuk apa? Supaya menjadi panduan orang-orang nyari ilmu. Sebab di zaman beliau, beliau mendapati realita yang terjadi, banyak orang yang nyari ilmu tapi nggak nyampe. Nggak dapat ilmu yang sesungguhnya itu kayak apa. Nah, gitu ya. Jadi kalau kamu baca buku, 3 hal tadi itu kamu pahami. Pertama, pesan secara teksnya. Kedua, pesan secara tersiratnya. Dan yang ketiga adalah pesan autornya, penulisnya. Kamu baca buku, 3 hal itu kamu dapetin. Nah, kamu akan kemudian menguasai teori-teori yang disampaikan oleh penulis dalam buku tersebut. Ya, jadi apa? Saya waktu itu pernah menulis tuh
sebuah quote, saya bilang begini, bahwa membaca buku itu bukan berarti kita setuju dengan apa yang ditulis oleh penulis dalam buku itu. Tapi kita membaca buku itu adalah proses dialog. Ya, kita mendialogkan pikiran kita dengan pikiran si penulis. Maka di situ ada kegiatan kita mengkritisi si penulis, kan gitu. Ya, atau tidak setuju dengan apa yang penulis sampaikan dan yang lain-lain, kan gitu. Maka bisa saja ketika kita baca buku itu kita memperkaya buku itu, atau kemudian buku itu mewarnai pikiran kita, kan gitu. Ya, nah itulah. Tapi kamu bisa membaca dengan seperti itu kalau kamu sebelumnya punya kerangka berpikir. Ya, nah makanya kegiatan membaca itu menjadi asyik bagi kalangan-kalangan tertentu karena tadi itu mereka sebelumnya punya cara berpikir, paradigma berpikir yang bagus. Akhirnya ketika baca buku mereka berdialog dengan penulis tersebut di dalam tulisan-tulisannya itu. Oke, begitu ya. Saya kira seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتهمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام الله وسلام الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.